మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు వి3 న్యూస్ లక్ష్యం సమాజహితం. నేను ఎమిలియా. బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. వ్యవసాయ చట్టాలపై కాంగ్రెస్ ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ సంచలన వ్యాఖ్యలు. రాసి పెట్టుకోండి, చట్టాల్ని కేంద్రం వెనక్కి తీసుకుంటుందని స్పష్టం. ఘనంగా కైట్ ఫెస్టివల్ సందడి చేసిన మంత్రి హరీష్ రావు. టీటీడీలో అవినీతికి తావులేదు. ఆలయ నిర్వహణపై మంచు మోహన్ బాబు ప్రశంస. అనంతపురం జిల్లాకు చేరిన కరోనా వ్యాక్సిన్. పటిష్ట భద్రత ఏర్పాటు చేసిన అధికారులు. రైతులతో మమేకమైన పాలనాధికారి. డీటెయిల్స్ చూస్తే కేంద్రం తీసుకువచ్చిన వ్యవసాయ చట్టాలకు రైతులు ఢిల్లీలో ఉద్యమం చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఇటీవల ఈ చట్టాలపై ఓ కమిటీ కూడా సుప్రీంకోర్టు వేసింది. అయితే రైతులు మాత్రం వ్యవసాయ చట్టాల రద్దుకే డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ చట్టాలపై కాంగ్రెస్ ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. తమిళనాడు పర్యటనలో భాగంగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. రాసి పెట్టుకోండి, వ్యవసాయ చట్టాలని కేంద్రం వెనక్కి తీసుకుంటుందని రాహుల్ గాంధీ పేర్కొన్నారు. కేంద్రం వ్యవసాయ చట్టాలను వెనక్కి తీసుకోక తప్పని పరిస్థితి వస్తుందని అభిప్రాయం పడ్డారు. ఒకరిద్దరు పారిశ్రామికవేత్తల కోసం రైతులకు కేంద్రం ద్రోహం చేస్తోందని మండిపడ్డారు రాహుల్ గాంధీ. అటు తమిళనాడు సంస్కృతిపై కూడా రాహుల్ గాంధీ స్పందించారు. దేశ భవిష్యత్తుకు తమిళనాడు సంస్కృతి, భాష, చరిత్ర ఎంతో అవసరమని, అందుకే తమిళనాడుకు వచ్చానని పేర్కొన్నారు. తమిళ ప్రజలతో కఠినంగా వ్యవహరించి వారి సంస్కృతిని పక్కన పెట్టేయగలమని భావించే వారికి ఓ సందేశం ఇవ్వడానికి వచ్చానని రాహుల్ స్పష్టం చేశారు. That the way it was done today, there was absolutely no chance of either the bull getting injured. In fact, if anyone was likely to get injured, it was the young men who were doing Jallikattu. So I'm happy to say that there have been some changes to make it safer for everybody. One of the main reasons I came was today the government in Delhi is under the impression that they can destroy the cultures of this country. They believe that they can suppress the emotions of the Tamil people. They believe they can crush the language of the Tamil people. They believe that they can suppress the spirit of the Tamil people. I came to give them a message that nobody is going to suppress the Tamil spirit. And there is a reason for it. First of all, the Tamil spirit cannot be suppressed. And second of all, suppressing the Tamil spirit is the worst thing you can do for our country. Because the Tamil spirit, like many other cultures and traditions in this country, are the essence of our country. They are the soul of our country. So I am completely against this idea that there is one particular idea, one particular language, one particular notion in this country. There are many, many different languages, many different ideas, and all these contribute to our strength. So that is my message. I also want to say that I'll be coming back here, not once, numerous times. And I'd like to thank the Tamil people because I learn a lot from them. They teach me about their past and they show me a direction about how the country should move into the future. So I would like to thank them, and I would like to also thank all the youngsters who took part in Jallikattu today and give best wishes to everybody. Sir, I have two things to ask. RJ sir, I have two things to ask. One is,
some different political parties are alleging that Mr. Rahul Gandhi is utilizing this platform for the beginning of the campaign of upcoming election. Another one issue is, what is your reaction after coming from foreign that many thousands of lakhs of farmers are on streets from several days in Punjab border and the Delhi border, and they are planning for the tractor rally on 26th. Do you think government somewhere intentionally neglecting them and not putting their answer to the farmers? My friend, the government is not just neglecting them. The government is conspiring to destroy them. There is a difference. సిద్దిపేట జిల్లా కేంద్రం డిగ్రీ కళాశాల మైదానంలో సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా స్వచ్ఛ సర్వేక్షణలో భాగంగా కైట్ ఫెస్టివల్లో మంత్రి హరీష్ రావు పాల్గొన్నారు. ఆయన మాట్లాడుతూ కైట్ ఫెస్టివల్ అంటే మహానగరాల్లో జరుగుతాయి, కానీ మన సిద్దిపేటలో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించడం చాలా సంతోషంగా ఉందని తెలిపారు. చైర్పర్సన్ గారికి, గౌరవ కౌన్సిలర్స్ కు, గౌరవ పట్టణ పుర ప్రముఖులకు, అందరికీ స్వచ్ఛ నమస్కారం, సంక్రాంతి పండుగ శుభాకాంక్షలు. మరి ప్రజానీకం అంతా తోడ్పాటు అందించాలని కోరుకుంటూ ఈ ఫెస్టివల్కు పండుగ సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా గౌరవ నిరంతర కృషి అందరం అనుకుంటే మన సిద్దిపేట పట్టణం యొక్క కీర్తిని దేశం నలుమూలలా వ్యాప్తి చేయొచ్చు. దేశవ్యాప్తంగా మన సిద్దిపేట నగరానికి మంచి పేరు తెచ్చుకోవచ్చు. ఇప్పటికే బహిరంగ మల మూత్ర విసర్జన లేని పట్టణం ఏదైతే 1969 1969కి ఫోన్ చేసి పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వాలి. ప్రతి ఇంటి నుంచి కూడా మీ వార్డుల్లో ప్రతి పౌరుడు, సిద్దిపేటలో ఉండే ప్రతి పౌరుడు 1969కు ఫోన్ చేసి రంగురంగుల పతంగి ఎగురుతూ ఉంటే చాలా అందంగా కనబడుతుంటుంది. కానీ మనకు కనబడింది ఏంటంటే ఆ పతంగి ఎగరడానికి కింది నుంచి ఒక దారం ఉంటుంది. ఆకాశంలో ఎంతో ఎత్తున ఎగిరే పతంగి కనబడుతుంది, కానీ ఆ దారం మాత్రం మనకు కనబడదు. అట్లే నేను మీతో కోరేది ఏంటంటే మన సిద్దిపేట కీర్తి కూడా ఆ పతంగిలాగా దేశం మొత్తం కూడా కనబడే విధంగా ఎగరాలి. దానికి దారం ఎవరు అంటే సిద్దిపేట ప్రజలు. పతంగి అంత అందంగా ఎగురుతుందంటే దానికి కింద నుంచి పతంగి ఎగిరేయడానికి ఒక దారం ఉంటుంది. ఆ పతంగి ఎంత అందంగా ఆకాశంలో అంత ఎత్తున ఎగిరిందో మన సిద్దిపేట కీర్తి కూడా అంత ఎత్తున ఈ దేశ రాజధానిలో నిలబడే విధంగా, దేశ నలుమూలలా వినిపించే విధంగా, సిద్దిపేట కీర్తి ఇనుమడింపజేసే విధంగా సిద్దిపేట ప్రజలు ఆ పతంగికి దారమైనట్టు సిద్దిపేట కీర్తికి ఒక దారంగా నిలబడాలని చెప్పి నేను సిద్దిపేట ప్రజలందరినీ కూడా కోరుతా ఉన్నా. తిరుమల శ్రీవారిని పలువురు ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. మంచు మోహన్ బాబు కుటుంబ సభ్యులు, మంచు లక్ష్మి, వీరితో పాటు తెలంగాణ మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్, నిర్మాత రాకేష్ రెడ్డి దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. తిరుమలలో ఎక్కడా కూడా విమర్శలకు తావు లేకుండా టీటీడీ స్వామివారి దర్శనం కల్పిస్తోందని నటుడు మోహన్ బాబు తెలిపారు. ప్రతి టికెట్ను ఆన్లైన్ ద్వారా విక్రయించి అవినీతి జరగకుండా చూస్తున్న టీటీడీకి అభినందనలు తెలిపారు మోహన్ బాబు. టీటీడీలో అవినీతికి తావు లేకుండా అదనపు ఈవో ధర్మారెడ్డి మంచి పరిపాలన అందిస్తున్నారని తెలిపారు. దయచేసి భౌతిక దూరాన్ని పాటించండి.
రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. పొద్దునే స్వామివారిని దర్శించుకోవడం జరిగింది. ప్రజలందరూ సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని భగవంతుడిని ప్రార్థించడం జరిగింది. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు సంతోషంగా ఉండటానికి, వారి అభివృద్ధికి, సంక్షేమానికి ఎనలేని కృషి చేస్తున్న మా ముఖ్యమంత్రి గారు వారికి మరింత శక్తినివ్వాలని భగవంతుడిని ప్రార్థించడం జరిగింది. బీజేపీ నాయకులు వాళ్ళు ప్రవర్తన చూస్తే పగటి వేషగాళ్ళలాగా ఉన్నారు. వాళ్ళ స్థాయికి మించి అనేక విషయాలు మాట్లాడి రాజకీయాల ఔన్నత్యాన్ని వాళ్ళు కాలరాసే పనిచేస్తున్నారు. సంజయ్ గారు కావచ్చు, ఇంకెవరైనా కావచ్చు, బీజేపీ తీరు చూస్తూ ఉంటే ప్రజలు ఏవగింపు కలుగుతుంది. వారి ప్రవర్తన, వాళ్ళ మాట తీరు మార్చుకోవాలని చెప్పి వాళ్లకు సరైన జ్ఞానం ఇవ్వాలని. ఎందుకంటే బండి సంజయ్ గారు మాట్లాడే మాటలు చూస్తే వారి మతిస్థిమితం ఏ విధంగా ఉందో ఆలోచించుకునే పరిస్థితి. రాజకీయాల్లో ఎన్నడూ లేని విధంగా వ్యక్తిగత దూషణ, అనేక స్థాయిని మించి మాట్లాడడం అనేది మొదటిసారి చూస్తున్నాం. ఇది సరి అయింది కాదు. బండి సంజయ్ గారు మీ తీరు మార్చుకోవాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను. ఇంతకుముందు పనిచేశారు మీడియాలో, ఏం పని చేస్తాయన ఏంది ఇప్పుడు చేశారు? లీడర్షిప్ ఎట్లా జరిగిందంటే మాకు ఎక్స్పోనెన్షియల్ అయిపోయింది లీడర్షిప్. వాటితో పాటు నాకు రెండోసారి దర్శనం ఈ కొత్త సంవత్సరంలో. వచ్చిన ప్రతిసారి ఎంత ఆర్గనైజ్డ్గా, ఎంత నీట్గా, ఎంత పద్ధతిగా దర్శనం జరుగుతుందో. అవినీతి అనేది ఇంతకుముందు ఎంత ఎక్కువ ఉండేదో ఇప్పుడు అవి ఏమీ లేకుండా డైరెక్ట్గా మనం ఆన్లైన్లోనే అప్లై చేసుకొని మాకు ఎలాంటి దర్శనం వస్తుందో అప్లై చేసిన వాళ్ళందరికీ అలాంటి దర్శనమే రావడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం. సో ఇలాగే పద్ధతిగా మన టెంపుల్స్ని మనమే కాపాడుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. సంక్రాంతి భోగి అయిపోయింది. సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. ప్రతి ఇంట్లోనూ లక్ష్మీదేవి వచ్చి అందరినీ క్షేమంగా చూడాలని, ఈ రోజున మన పెద్దవాళ్ళని తలుచుకొని పూజలు చేయాలని, అందరూ క్షేమంగా ఉండాలని. కోవిడ్ భస్మం అయిపోవాలి, నడుతో భస్మం అయిపోయి ఉంటుంది. భోగి చేశాం కాబట్టి అందరూ క్షేమంగా ఉండాలనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ అవినీతికి తావు లేదు. మా అమ్మ చెప్పినట్టు అంత అత్యద్భుతంగా అది. అనంతపురం జిల్లాకు కరోనా వ్యాక్సిన్ చేరింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక వాహనాల్లో పోలీస్ బందోబస్తు నడుమ వ్యాక్సిన్ ను జిల్లాకు పంపించింది. తొలి విడతలో 35,500 డోసులు ఇచ్చింది. వీటిని వైద్య శాఖ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన కోల్డ్ స్టోరేజ్ గదిలో భద్రపరిచారు. కట్టుదిట్టమైన పోలీస్ భద్రత కల్పించారు. ఈ నెల 16వ తేదీ నుంచి వ్యాక్సిన్ పంపిణీ చేయనున్నారు. తొలి దశలో ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ వైద్యులు, వైద్య సిబ్బంది, ఆశా, అంగన్వాడీ వర్కర్లకు టీకా వేయనున్నట్లు తెలిపారు. జిల్లా వ్యాప్తంగా 26 ఆసుపత్రుల్లో 16వ తేదీ నుంచి వ్యాక్సిన్ పంపిణీ చేపడుతున్నట్లు ఇన్ఛార్జ్ కలెక్టర్ సిరి తెలిపారు.
పట్నం లోగిళ్లు రంగవల్లులు గొబ్బెమ్మలు నవధాన్యాలతో కళకళలాడుతున్నాయి. ఎక్కడ చూసినా హరిదాసు కీర్తనలు బసవన్నల విన్యాసాలు గాలిపటాలతో సందడి కనిపిస్తున్నాయి. కృష్ణా జిల్లా వ్యాప్తంగా ముచ్చటైన 3 రోజుల పండుగ పర్వదినాలతో గ్రామీణ ప్రాంతాలు సరికొత్త శోభను సంతరించుకున్నాయి. సంక్రాంతి సంబరంగా రైతు ఇంట ఆనందోత్సవాలను నింపేలా జిల్లా అధికారులు గ్రామాల్లో పర్యటిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా కలెక్టర్ ఇంతియాజ్ గ్రామంలో పర్యటించి రైతులతో మమేకమయ్యారు. రైతు ఇంట్లో జరిగిన సంక్రాంతి వేడుకల్లో పాల్గొన్న కలెక్టర్ సంక్రాంతిని పురస్కరించుకుని రైతులతో పండుగ జరుపుకోవడం సంతోషంగా ఉందని చెప్పారు. పంచకట్టుతో కలెక్టర్ ఆకట్టుకుంటే గంగిరెద్దుల విన్యాసాలు అలరించాయి. ఓకే సార్. మా మనవాళ్ళు కాపాడుతున్నావా? అదే కొడుకులు తిరుగుతున్నావా? మా దగ్గర కుర్చే ధర్మం చేయ ఆ చేతనే గొప్పలు ప్రేరేపించిన కుర్చే అది ఆ చేతనే అంటామంటే ఎవరు చేయడం ఇక కరికోమని ఇక మా కలవడి గారు అంటే అక్కడే ఉన్నారు. ముందు నాడు సంపాదించుకుంటే మా భూమి ఏమి లేదండి. నాన్న నాకు కట్నంగా 50 సెంట్లు ఇచ్చారు. అది మేము అమ్ముకోకుండా మా వారు కష్టపడి మమ్మల్ని బతికిచ్చారు. అది మాత్రం నిలుపుకోగలిగాము. వచ్చిందండి. ఎట్లా ఉందో అంతా రైతులందరూ సంతోషంగా జరుపుకోవాలి. ఈ పండుగ అంతా రైతులే కాబట్టి తీసుకోను మేడం మేడం అది ఓపెన్ చేయండి సార్. మీరు అది మేడం కవర్ కొడుతుంది. మేడం ఒక్క ఉత్సవాలకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. కొత్తపేట సంక్రాంతి ప్రబల ఉత్సవం అంటేనే భారీగా ప్రజలు తరలివస్తుంటారు. కొత్తపేట ప్రబల ఉత్సవానికి 150 ఏళ్ల చరిత్ర ఉంది. కొత్త పాత రామాలయం బోడిపాలెం వీధుల మీదుగా ప్రబల ఉత్సవం అంగరంగ వైభవంగా సాగుతోంది. ప్రతి చోట కనుమ రోజున ప్రబల ఉత్సవం నిర్వహిస్తారు. కానీ కొత్తపేటలో మాత్రం మకర సంక్రమణం నాడు నిర్వహించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. బాణసంచా పోటీలు ఆకట్టుకుంటాయి. రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచే కాకుండా దేశ విదేశాల్లో ఉన్న స్థానికులు కూడా వస్తారు. ఇంతటి విశిష్టత కలిగిన ఉత్సవాలను అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించారు.
శ్రీకాళహస్తి పట్టణంలో కోడి పందాలు విచ్చలవిడిగా సాగాయి. పోలీసు ఆంక్షలను పెడచెవిన పెట్టి కోడి పందాలు జోరుగా నిర్వహించారు. జిల్లాలో జల్లికట్టు, కోడి పందాలు నిర్వహించరాదని పోలీస్ శాఖ ఆంక్షలు విధించినప్పటికీ శ్రీకాళహస్తి పట్టణ నడిబొడ్డులో కోడి పందాలు నిర్వహించడం గమనార్హం. శ్రీకాళహస్తి పట్టణం కొండమిట్ట ప్రాంతంలో పెద్ద ఎత్తున పందాలు కాస్తూ కోడి పందాలు నిర్వహించారు. అధిక మంది కోళ్ల పందాలు కాసి జేబులు గుల్ల చేసుకున్నారు. కరోనా విలయతాండవం నుంచి ఇప్పుడిప్పుడే కోలుకుంటున్నారు తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలు. ఈ పరిస్థితుల్లో మరో పిడుగులాంటి వార్త వచ్చి పడింది. బర్డ్ ఫ్లూతో రాష్ట్రాలను కేంద్రం అలర్ట్ చేసింది. తెలుగు రాష్ట్రాలకు ఏ ప్రమాదం ముంచుకొస్తుందోనని ప్రజలు ఆందోళనలో ఉన్నారు. ఇప్పటి వరకు బర్డ్ ఫ్లూ నిర్ధారణ కాకపోయినా కోళ్లు, పక్షులు మృతి చెందడం కలవర పెడుతోంది. బర్డ్ ఫ్లూ ప్రచారంతో రాయలసీమ వణుకుతోంది. కడప జిల్లా పులివెందలలో దాదాపు 100 కోళ్లు చనిపోవడంతో ఆందోళన నెలకొంది. కేవెలమవారిపల్లి గ్రామంలో 100 కోళ్లు అకస్మాత్తుగా చనిపోయాయి. ఓవైపు బర్డ్ ఫ్లూ విజృంభిస్తున్న సమయంలో కోళ్లు ఇలా మృత్యువాత పడడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. విశాఖలో గ్రామ వాలంటీర్ వద్ద భారీగా అక్రమ మద్యం పట్టుబడింది. భూమినిపట్నం మండలం నారాయణరాజుపేటలో వాలంటీర్ అప్పలరాజు ఇంట్లో అక్రమ మద్యం సీసాలు లభ్యమయ్యాయి. వాలంటీర్ ఇంటి నుంచి భారీగా మద్యం సీసాలను స్వాధీనం చేసుకుని వాలంటీర్ అప్పలరాజును అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మరో గ్రామ వాలంటీర్ పద్మనాభం ఇంట్లో సుమారు 3000 మద్యం బాటిల్స్ స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. వ్యవసాయ చట్టాలపై కాంగ్రెస్ ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ సంచలన వ్యాఖ్యలు. రాసి పెట్టుకోండి, చట్టాల్ని కేంద్రం వెనక్కి తీసుకుంటుందని స్పష్టం. సిద్దిపేట జిల్లా కేంద్రంలో ఘనంగా కైట్ ఫెస్టివల్ సందడి చేసిన మంత్రి హరీష్ రావు. టీటీడీలో అవినీతికి తావులేదు, ఆలయ నిర్వహణపై మంచు మోహన్ బాబు ప్రశంస. అనంతపురం జిల్లాకు చేరిన కరోనా వ్యాక్సిన్, పటిష్ట భద్రత ఏర్పాటు చేసిన అధికారులు. రైతులతో కలిసి సంక్రాంతి జరుపుకున్న కృష్ణా జిల్లా కలెక్టర్. గ్రామాల్లో పర్యటించి రైతులతో మమేకమైన పాలనాధికారి. ఇవి బులెటిన్ డీటెయిల్స్. చూస్తూనే ఉండండి V3 న్యూస్ లక్ష్యం సమాజహితం.